کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے کھلوایا جانا چاہ رہا ہے کچھ عمران خان کے خلاف کہ عمران خان شاید کیا کھاتا ہے. کوئی حوالدار آ کے اس کو سادہ لباس میں کہتا ہے جی عمران خان کون سا نشہ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے دن رات. تو اگر تو وہ یہ کھلوانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ابھی تک وہ ناکام رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ سخت اقدامات لے. انسانی حقوق کو بچانا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو ہم نے بچانا ہے. شہباز گل اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کوئی اور پاکستانی ہے، جتنا ایک آئی جی اسلام آباد پاکستانی ہے، کوئی اور وردی والا یا یونیفارم والا یا کوئی وکیل پاکستانی ہے. شہباز گل کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس ملک میں، وہ ایک پاکستانی ہے. کوئی بھولے مت، وہ کلبھوشن یادیو نہیں ہے، وہ انڈین نہیں ہے، وہ انڈین نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی شہری ہے. اس نے اگر کوئی ان ریزنیبل سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ان لافل کچھ نہیں بولا. ہم کوشمنٹ کی طرف چلے گئے اور اگلے بھی کوشمنٹ کا کیس لگا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے یہ کیس کوشمنٹ میں ہی ختم ہوگا. ہم اس کیس کو آگے تو چلتا ہوا بھی نہیں دیکھ رہے. ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں بالکل بعد میں پتہ چلا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ایک بڑے نامی گرامی شخص کی بیوی بھی تھی، وہ کیس سن رہی تھی اور انہوں نے ایک بڑا انریزنیبل اور ڈس اپوائنٹنگ فیصلہ دیا. ہم ایسے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ اب آئے ہوئے ہیں. منڈے کو ہماری لگی ہوئی ہے ریمانڈ کے اوپر ہیئرنگ. تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہمیں ملا دیکھنے کو کہ ریمانڈ جوڈیشل ہو اور فزیکل کر دیا جائے. لہٰذا عوام سوال کرتی ہے آپ سب سے، عوام سوال کرتے اپنے ملک سے، اپنی جوڈیشری سے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے سوال کرتی ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ سے سوال کرتی ہے کہ شہباز گل کو انصاف کون دے گا. آج عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو فزیکل کس بنیاد پہ کی ہے. رپورٹس آئی ہیں ٹارچر کی. میں خود اڈیالہ میں اس میڈیکل کا وٹنس ہوں جب ڈاکٹر اس کا تشدد کمر، بیک پہ اور پرائیویٹ پارٹس پہ دیکھ رہا تھا کہ شہباز گل کے نشانات اس کی بیک پہ میں نے خود ڈاکٹر کو لکھتے دیکھے اور اب تو ثابت ہو گیا اور میڈیکل میں آ گیا ہے. جیل کے میڈیکل میں بھی آ گیا اور آج ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے ایگزامینیشن رپورٹ کے پیراگراف 2 میں کہ اس کے جسم میں ڈیفرنٹ پارٹ میں دردیں تھیں. لہٰذا اس ٹارچر، یہ کون ہوتا ہے ٹارچر کرنے والے ایک ہمارے شہری پہ؟ اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو. انٹرنیشنل قوانین نہیں اجازت دیتے. اگر اس نے سٹیٹمنٹ دیا، وہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو چیف جسٹس افتخار چودھری نے اصغر خان کیس میں لکھ دی ہے. تو ٹارچر کرنا تھا یا ایف آئی آر کاٹنی تھی تو پہلے تو آپ ان چیف جسٹس پہ کاٹے نا جنہوں نے اس کو قانونی وہ پروٹیکشن دی ہے. تو لہٰذا غیر قانونی حربے نہ استعمال کرے. رانا ثناء اللہ ڈاکٹرائن کو ادھر ہی روکا جائے. یہ ملک اور برے حالات میں نہیں جانے کے قابل. اس کو قانون اور آئین کے مطابق چلائے جائے. اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق ہی اس پہ ایف آئی آر کٹائی جانی چاہیے تھی. قانون اور آئین کے مطابق ہی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. اوپر شہباز گل، ابھی آپ کو میں بتاؤں، وہ ریمانڈ پہ نہیں ہے. ہی از ناٹ آن فزیکل ریمانڈ. وہ اس ٹائم ہسپتال میڈیکل سچویشن میں ہے، وہ ڈاکٹرز کی پیروی میں ہے. اس پہ کوئی پولیس انویسٹیگیشن اس کی نہیں کر سکتی. اور جو انویسٹیگیشن یہ اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی لوگ آتے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن ڈاکٹر کے لباس میں اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ڈاکٹرز اندر بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کون سا نیا ڈاکٹر یہاں پیدا ہو گئے. تو بات سمپل ہے کہ ہم اس چیز کو پوری طرح کنٹیسٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں معاملات لیگلی چلیں. اور اگر کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ فرض کرے کوئی فیصلہ ایسا نامناسب یا انریزنیبل طریقے سے دیتی ہے تو سپریم کورٹ بھی ہے. اور ہم امید شاید کر رہے ہیں، لیگل ٹیم اس پہ بھی ورک کر رہی ہے کہ شاید ہم منڈے سے پہلے سپریم کورٹ جانا پڑ جائے. کیونکہ یہ تو کنٹیمپٹ ابھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی. نہ اس کا بھی بھائی بھی باہر ویٹ کر رہا تھا، اس کو بھی نہیں ملنے دینا چاہ رہے تھے. نہ ٹی وی، نہ اخبار، نہ قرآن، نہ کتاب. یار یہ کیسا آپ وہ ایک میڈیکل کنڈیشن میں، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، سانس اس کو پورا اندر آ نہیں رہا تھا. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ؟
ताज़ा हवा लेने। हाँ, वो अभी जब हम आ रहे थे तो कहते हैं मुझे खिड़की के पास ताज़ा हवा लेने दो, उस पे भी इनकी मौत जान चली गई, कहाँ पे टांग रही थी एसपी साहब की। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस मौके पे कि लीगल टीम जो है बड़ी भरपूर दिन रात सुबह शाम इस केस की पैरवी करेगी। वकला पूरे पाकिस्तान में इसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको कि ये केस को किस तरह लेके दिया जा रहा है। मीडिया वालों को डराया जा रहा है शहबाज गिल को शायद एग्जाम्पल बना के कि जो बोलेगा उसकी ज़बान बंद करा दी जाएगी। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, मैं सिर्फ इसमें जी एडवोकेट इंतज़ार को काउंसिल है हमारी, मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शहबाज गिल साहब ने ये बात कही है कि मेरी जब ये टेस्ट करते हैं और मेडिकल रिपोर्ट जो हैं उनको तब्दील किया जा रहा है और उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ ये लेके जाते हैं, उसको पता नहीं क्या किस तरह से करते हैं, उसमें तब्दीलियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसी नर्स या किसी डॉक्टर को मेरे पास नहीं आने देते और जब कभी आते हैं जो इसका स्टाफ मुझे इंजेक्शन लगाता है वो इस सख्ती से लगाता है कि मुझे दर्द रहती है रात रात भर। इतना जुल्म हो रहा है, इतनी सख्ती है, इसकी मिसाल जो है वो तारीख में कहीं नहीं मिलती। अभी वो आखिरी जो टेस्ट हो रहा था हमारे सामने, सिरिंज लगाने की जगह नहीं मिल रही थी उसके जिस्म पे, दोनों बातों पता नहीं क्या इधर लगानी है कभी कहीं लगानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज गिल पाकिस्तानी है, था और रहेगा, और एज ए पाकिस्तानी हम उसका दिफा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसमें किसी को कोई भूल नहीं होनी चाहिए। कोई कानून तोड़े, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। अगर इसमें आपका कोई फर्दर सवाल है तो बताइएगा। नहीं, कबूल ना कबूल का सवाल है ही नहीं, क्लियर कट केस है। हम कह रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्ट है जो उसने बोला है, ये कानून, ये असगर खान केस की जजमेंट है। हम तो कोई तीसरी बात करना ना चाहते ना है, और जाहिर है हम पुरअमन शहरी हैं, हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं और करेंगे। जो राइट फोरम, रिलीफ का फोरम होगा उधर से जाके रिलीफ लेंगे। इसमें तो कोई शहबाज गिल ने जो बयान दिया इस तरह के बयान हमने बात की। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि फौज जो है वो आवाम की हड्डियों से जोड़ दिए गए। फिर नवाज शरीफ ने पीडीएम के इजलास में कहा कि बाजवा में वो मैदान पकड़ूंगा। ठीक है, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, लीगल टीम क्या कर रही थी, आप लोगों ने उस वक्त कार्रवाई की नहीं, उस वक्त आपका वजीर क्या कर रहा था? देखिए, हम एक बात पे तो बड़े क्लियर हैं कि ये लोग, हम समझते हैं कि बाकी ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और ये हमारी फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं, थे और यही कर रहे हैं। और फ़ौज के अंदर अभी भी ये चाहते हैं हमारी फ़ौज कमज़ोर हो, क्योंकि ये तो अमेरिकन साजिश के तहत इधर आए हैं और ये अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। जो दूसरी बात, ये हम नहीं समझते इस मुल्क में कोई सियासतदान गद्दार है। हम नहीं कहते नवाज शरीफ गद्दार है, हम नहीं उसके खिलाफ जाली केस, पॉलिटिकल बयानबाजी एक तरफ, हम नहीं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ या एहसन इकबाल के खिलाफ या बिलावल के खिलाफ या शीरी रहमान या जो भी ले लें, हम यही समझा रहे हैं। हम किसी सहाफ़ी, किसी के खिलाफ हम समझते जो कार्रवाई हो, अगर किसी ने कोई डेफेमेशन किया, वो डेफेमेशन की कार्रवाई हो, उसको ट्रीजन या गद्दारी का मुकदमा नहीं कर सकते आप उसके खिलाफ। शुक्रिया। जो सादा लिबास में बंदा आता है वो कौन है, क्या है, वो कोई गुल्लू भट्ट भी हो सकता है, वो नवाज शरीफ का मुलाजिम भी हो सकता है, वो राना सनाउल्लाह का भी मुलाजिम बन के हो सकता है, वो हवलदार, कुछ भी हो सकता है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि कानून के तहत शहबाज गिल के सामने जो बंदा आना चाहिए, अगर डॉक्टर बन के आ रहा है, वो टीम्स का डॉक्टर होना चाहिए। वो ये नहीं हो सकता कोई आईओ डॉक्टर के लिबास में अपना बंदा आगे पेश कर दे। हम यही तो समझा रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, इसके बड़े संगीन नताइज होते हैं एवेंचुअली। हमारी इत्तला के मुताबिक
नहीं, मेडिकल बोर्ड से मुलाकात नहीं हुई, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और देखी हैं। हमारी इतला के मुताबिक शहबाज गिल का ऑक्सीजन लेवल 50 से भी नीचे गिरा हुआ है, तो लिहाजा हमने उसको देखा है, जिस तरह वो सांस उससे बात की नहीं जा रही, उसको तो सिलेंडर लगा हुआ है, अभी भी हमारे सामने बैठा है सिलेंडर, मास्क लगा हुआ है, उसे चला जा नहीं रहा, उठा जा नहीं रहा, तो वो तो उसकी हालत बड़ी तफ्तीश बड़ी स्केरी है। और दूसरी चीज़, एक सेकेंड, एक चीज़ बड़ी सीरियस है कि शहबाज गिल का जो मेडिकल रिपोर्ट आज अदालत में दी है वो टॉर्चर शो कर रही है, और इन्होंने जो बात की, मैंने कह रहा हूँ आपको, जेल का मेडिकल शो कर रहा है, क्योंकि टॉर्चर अगर 5 दिन पहले हुए वो उसकी फिजिकल विजिबिलिटी उस तरह नहीं रही होगी। मैंने अडयाला जेल के अंदर उसकी कमर के पे और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे नील देखे हैं अपनी आंखों से, और मेडिकल रिपोर्ट में वो आ गई है, और मंडे को इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब अडयाला अपना रिकॉर्ड लाएगी तो वो इंशाल्लाह कौम के सामने आएगा कि वो इस बंदे पे टॉर्चर क्या हुआ है। ठीक है, बस शुक्रिया, बहुत लंबी होगी। एक चीज़ मैं बताना आपको चाह रहा था, वो ये है कि जो शहबाज गिल साहब हैं, वहाँ वो ये बता रहे हैं कि अंदर एक जो है एसपी, एक डीएसपी और एक जो है सब इंस्पेक्टर, ये 3 लोग एक कमरे के अंदर बिठाए हुए हैं। ठीक है, उनका सिर्फ मकसद ये है कि मुझे सोने नहीं देना। मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मेरा दरवाज़ा खोल के वो बाहर खड़े होते हैं, और वो जो है मतलब मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, और वो सारी ये मतलब मुझे मेंटली हरासा कर रहे हैं, मुझे जगा रहे हैं, मुझे सोने नहीं दे रहे। तो ये आपको आखिरी